أرواح أهل بيته وأصحابه وأزواجه وإلى أرواح أئمة الإسلام والمسلمين وإلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين خصوصا رسينا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى روح المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن بن محمد سقاب ثم إلى روح شيخ أبو بكر بن سالم وأخي أقيل ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاش الشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداب صاحب النصائح الدينية والوصايا الإيمانية ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وإلى أرواح أولاده خصوصا روح حبيب أنيس بن علوي الحبشي وإلى روح حبيب أحمد بن علوي الحبشي وإلى روح حبيب عبد الله بن محمد بن علوي شهاب الدين ثم إلى روح الحبيب حسن وإلى روح الحبيب سالم أبناء الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري ثم إلى روح الحبيب محمد بن علوي المالكي ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حفيد ثم إلى روح الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيد ثم إلى روح الحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور ثم إلى روح الحبيب القطب عبد القادر بن أحمد السقاف ثم إلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم وتلامذتهم أجمعين ثم إلى أرواح أجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وأن الله يحفظنا ويحفظ أهلنا ويحفظ أولادنا ويحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها وأن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا خصوصا أن الله يشفي فاطمة الزهراء ومحمد عريف رحمن ومحمد سعيد الفارزقي ورزقه أبدي يا شافي يا شافي يا شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عنهم كل تعب شديد واكفهم من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعلهم نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيه من شر كل ذي شر إنك أنت الله خالق الأكبر وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين وأن الله يطول أعمارنا في صحة وعافية ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا مع اللطف والعافية بلا بلاء ولا بلوى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Semoga yang sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sebut namanya, yang tidak kita sebut namanya, yang sakit di antara kita, di antara keluarga kita, teman-teman kita, semoga dirontokkan dosa-dosanya, kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera diberi kesembuhan insyaallah. Amin. Kesembuhan lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalala ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian An-Nasa'i' ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah ibn Alawi ibn Muhammad Al-Haddad. Kita masih di masalah wilayat atau kekuasaan. Siapa orang yang diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, maka dia berada di dalam posisi yang sangat menakutkan, terutama kekuasaan yang berkaitan dengan kepemerintahan, berkaitan dengan
kadi atau kehakiman, berkaitan pula dengan anak yatim, menguasai anak yatim, menguasai harta wakaf, maksudnya yang bertanggung jawab terhadap anak yatim, terhadap harta wakaf, maka dia dalam posisi yang sangat menakutkan. Hendaklah, kata Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, hendaklah setiap orang di antara kita tidak memiliki ambisi untuk mendapatkan posisi yang seperti itu, mengingat celah untuk tergelincir dalam kesalahan itu sangat besar sekali, dan balasannya sangat mengerikan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jika kita terpaksa harus berada dalam posisi seperti itu, bukan karena kita menginginkannya, maka kita harus benar-benar waspada, benar-benar bertanggung jawab, memperhatikan hak-hak orang yang di bawah kuasa kita itu. Jika kita bisa menjalankan itu dengan benar, maka pahalanya juga besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita membahas ini sampai halaman berapa sih? Sekarang 277 ya. Ya. Wajibatul wali, tanggung jawab penguasa atau pemimpin, disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, orang yang memiliki kekuasaan itu memiliki kewajiban-kewajiban. Di antara kewajibannya, kalau yang kemarin yang dibahas, sebagai penguasa hendaklah menjalankan fungsinya sebagai penguasa dengan benar. Di samping seorang penguasa itu memiliki fungsi di dalam posisinya, dia juga memiliki kewajiban. Apa di antara kewajibannya? Fa'alaika ayyuhal waliyu al-muwaffaq binushi ra'iyatik. Yang pertama, hendaklah engkau wahai pemimpin atau orang yang memiliki kuasa, menasehati orang-orang yang ada di bawah kuasamu. Selalu menasehati orang-orang yang di bawah kuasamu. Nushin itu bisa dua arti, bisa memiliki arti nasihat, bisa memiliki arti tulus atau murni. Jadi yang dimaksud nasihat di sini adalah nasihat yang tulus, bukan mengharapkan apa-apa kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu sebagai penguasa, kamu harus menasehati orang-orang yang ada di bawah kuasamu. Menasehati kalau mereka itu melalaikan kewajiban atau mereka melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Maka engkau sebagai penguasa punya tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menasihati orang-orang yang ada di bawah kuasamu. Tetapi cara menasihatinya wabirrikfi bihim, menasihati mereka dengan lemah lembut terhadap mereka. Wabihusnin nadhar fi umurihim, menasihati dengan lemah lembut. Kalau ada yang salah diluruskan, bukan didiamkan, tapi dinasihati dengan lemah lembut. Dan di antara kewajiban yang lain, memperhatikan urusan mereka, perkara mereka. Urusan mereka di dalam kehidupan diperhatikan. Ada di antara mereka yang sakit tidak bisa berobat, ada di antara mereka yang tidak bisa makan, ada di antara mereka yang
tidak punya tempat tinggal, ada di antara mereka yang tidak punya pakaian yang pantas untuk dipakai. Tanggung jawabnya siapa itu? Pemimpin. Harus memperhatikan urusan mereka. Maksudnya memperhatikan di sini bukan kalau ada orang miskin, pemimpin harus menanggung biaya hidupnya, tidak. Tapi memperhatikan bagaimana caranya mengentaskan kemiskinan yang melanda orang-orang yang yang melanda orang-orang yang di bawah kuasanya. Karena pemimpin sendiri kan bukan orang yang kaya raya, tidak bisa dia setiap lihat ada orang miskin dia mengeluarkan hartanya untuk orang itu. Lah kalau dia punya kelebihan, ya dia diperintahkan untuk memberikan kekayaannya itu, sebagian dari kekayaannya untuk orang miskin siapapun yang dia dapati. Tapi yang dimaksud memperhatikan urusan mereka itu memperhatikan dalam rangka mengentaskan mereka dari situasi yang tidak baik menuju kepada situasi yang lebih baik. Yang lebih diantara itu perkara mereka yang wajib diperhatikan, kalau makan, baju, dan tempat tinggal itu wajib diperhatikan oleh pemimpin, lebih-lebih lagi pendidikan. Itu urusan yang sangat penting gitu ya. Pendidikan mereka. Kemudian akhlak mereka, mental mereka, adab mereka, itu menjadi tanggung jawab pemimpin. Begitu juga spiritual mereka, sehingga tidak membiarkan orang-orang yang di bawah kuasanya itu diracuni oleh pikiran-pikiran yang menyesatkan, yang merusak hidupnya, merusak moralnya. Pemimpin punya tanggung jawab memperhatikan urusan itu. Mengenai nanti rakyatnya itu bisa diatur atau tidak bisa diatur, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagai pemimpin itu tidak boleh membiarkan rakyatnya yang menyimpang, dia kemudian membiarkan begitu saja. Kalau ada rakyat yang menyimpang, dia tidak boleh diam. Dia harus memberikan nasihat yang tulus dan memperhatikan urusan mereka. Nah, begitu juga urusan makan. Kita lihat Sayyidina Umar ibn al-Khattab itu setiap malam pada saat dia menjadi khalifah, setiap malam dia itu tidak pernah tidur. Keliling dia setiap malam, keliling mendengarkan satu persatu rumah penduduk yang ada di bawah kuasanya. Kalau dia mendengar suara orang merintih, kelaparan, dia segera pulang ngambil makanan, diletakkan di depan rumah orang itu. Kalau ada orang yang sakit, dia segera bertindak, dan begitu seterusnya. Ini tanggung jawab dia sebagai khalifah, Khulafaur Rasyidin, termasuk di antara Khulafaur Rasyidin. Begitu pula yang lainnya seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan orang-orang yang berjalan di jalan mereka. Nah, begitu harusnya jika orang diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan urusan mereka, wa kamalut ta'ahud, dan menyempurnakan janji. Ada ikatan antara seorang pemimpin dengan yang dipimpin. Wat tafaggud lahum fi jami'i ahwalihim, dan tafaggud itu menanyakan kondisi mereka di setiap kondisi mereka. Jadi dia tahu siapa yang dipimpin. Dia menanyakan kondisinya, sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada salah satu sahabatnya yang tidak hadir sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad SAW, ditanyakan kabarnya. Bagaimana? Di mana ini fulan? Kok tidak kelihatan? Di mana dia? Itu termasuk perhatian Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin.
Bukan cuma sahabatnya yang sholat di belakangnya, bahkan seorang Yahudi yang biasa mengganggu Rasulullah SAW saat Nabi itu jalan melewati rumahnya menuju masjid, biasa Nabi Muhammad itu diganggu. Suatu ketika Nabi lewat di bawah rumahnya, tidak ada gangguan lagi. Sampai beberapa kali Nabi lewat, tidak ada gangguan. Nabi menanyakan, tafagud, kemana ini orang yang biasa mengganggu aku kok tidak ada? Ditanyakan oleh Nabi Muhammad SAW, sedang sakit ya Rasulullah, sedang sakit, mari kita jenguk. Dijenguk oleh Nabi Muhammad SAW sampai akhirnya Yahudi tersebut masuk Islam di tangan Rasulullah SAW. Tapi ini contoh kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Nah, harusnya sebagai seorang pemimpin memiliki sikap seperti itu, walaupun mungkin tidak bisa menanyakan kabarnya satu persatu. Nah, kalau pemimpin seperti Presiden Indonesia, lah pulaunya saja ada berapa, mau nanyakan satu-satu kenal dari mana. Makanya kan sekarang dibentuk sistem kepemerintahan, di setiap pulau itu ada pemimpinnya. Nah, presiden itu, Presiden Indonesia, ya dia harus menanyakan kabar rakyatnya melalui pemimpin di setiap pulau tadi, di setiap wilayah tadi. Nah, wilayah itu di dalamnya wilayah juga ada pemimpin dan begitu seterusnya sampai yang paling kecil RT. Yang paling kecil RT itu dia juga pemimpin. Jadi yang harus tahu nama satu-satu itu harusnya RT. Yang paling dekat dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, menanyakan kabarnya, tahu kondisinya satu persatu, ada yang sakit, ada yang kekurangan. Nah, kemudian dilaporkan ke atasnya, dilaporkan ke atasnya, dilaporkan ke atasnya sampai bantuan itu turun. Harusnya seperti itu. Nah, sistemnya seperti itu. Tapi jalannya sistem wallahu a'lam. Nah, jalannya sistem itu tanggung jawab masing-masing nanti terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau umpamanya camatnya sudah bagus umpamanya, dari camat turun ke lurah, lurahnya yang tidak bagus, yang tidak amanat, ya camatnya tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah menyampaikan, lurahnya yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang sistemnya sudah seperti itu. Dan begitu seterusnya. Wala taghful anhum wala talhu, dan hendaklah sebagai pemimpin, kalau kamu sebagai pemimpin jangan kamu lalai, jangan kamu melupakan mereka, merupakan kondisi mereka, merupakan kabar urusan dunia mereka dan urusan akhirat mereka. Fa innallaha sa'iluka ammastar'aka, kata beliau, karena sesungguhnya Allah itu akan bertanya kepadamu tentang orang-orang yang berada di bawah kuasamu. Nanti Allah akan memintai tanggung jawab kepadamu atas orang-orang yang dulu waktu kamu hidup di bawah kuasamu. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyyatih, dan setiap penggembala bertanggung jawab terhadap gembalanya masing-masing. Gembala kita ada berapa? Itu nanti kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perumpamaan, setiap kita memimpin sesuatu kaum, maka kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kaum yang kita pimpin itu, kita bertanggung jawab atau tidak. Wa iyyaka tsumma iyyaka wadz-zulma wal jawra 'alal ra'iyah. Berhati-hatilah kamu dan berhati-hatilah dari perbuatan zalim dan menindas rakyat, menindas orang yang di bawah kuasamu. Kau tindas, kau tekan, kau persempit hidupnya. Seharusnya engkau membimbing mereka, mengasihani mereka dengan lemah lembut. Seharusnya engkau mengantarkan mereka ke tempat yang baik secara lahiriah dan secara batiniah, secara jasmani dan secara rohani. Tapi justru engkau gunakan kuasa kamu ini untuk membusungkan dada di hadapan mereka. Hati-hati.
Ini orang zaman sekarang dapat pangkat tapi menindas. Hati-hati. Kamu di sini mungkin bisa menindas orang yang lebih lemah, nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dengan kuasamu kamu merasa di bumi ini seakan-akan bumi ini milik kamu, padahal kekuasaan kamu ini cuma berapa tahun di muka bumi ini. Sebentar kamu pensiun ya jadi orang biasa lagi. Dengan kuasamu engkau menunjukkan kekuatan, berbuat zalim, merampas hak orang, menekan kondisi seseorang, menakut-nakuti seseorang. Padahal harusnya kekuasaan itu mengayomi, kekuasaan itu harusnya digunakan untuk mengayomi, untuk melindungi, tapi justru kau gunakan untuk menakut-nakuti, untuk menekan, untuk membungkam orang. Hati-hati. Orang pemimpin yang memiliki sifat zalim dan menindas, fa inna fihi halaku dinika wa akhiratika, karena perbuatan seperti itu akan membinasakan dunia dan akhiratmu. Kalau cuma dunia saja tidak ada masalah, tapi yang lebih bermasalah akhiratnya juga hancur. Akhiratnya ini hancur, dia tidak mungkin bisa mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat. Dan sebelum dia sampai di akhirat, dia masih di dunia saja, dia sudah akan mencicipi kebinasaan. Akan mencicipi kebinasaan. Karena kepemimpinan itu di dunia ini tidak langgeng. Berapa banyak orang saat dia menjabat berlaku zalim, kemudian dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir hidupnya. Sebelum dia mati, sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nanti di akhirat nas'alullah al-afiyah. Orang yang sombong, unjuk gigi di dunia, kata Rasulullah SAW, nanti dibangkitkan berbentuk dzar. Di hari kebangkitan itu jadi kecil setitik, terinjak-injak orang di padang mahsyar. Karena dia pada waktu di dunia membusungkan dada. Dan di dalam hadis yang lain, siapa yang di dalam dadanya terdapat kesombongan walaupun satu titik, maka fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibri la yashum raihatal jannah. Siapa yang di dalam dadanya ada setitik kesombongan, maka dia tidak akan pernah mencium bau surga. Padahal surga ini, baunya, aroma harumnya surga ini tercium jarak ribuan tahun. Lah ini orang tidak bisa mencium, berarti lebih jauh lagi dari surga. Nah kalau nyium baunya saja, mencium harumnya surga saja tidak bisa, apalagi mimpi dia masuk surga. Bagaimana dia bisa masuk ke dalam surga? Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Ini kita tidak usah muluk-muluk bicara kekuasaan presiden, gubernur, wali kota, tidak usah. Ini loh, kita sendiri ini kadang-kadang punya kuasa sedikit saja, itu sudah lupa daratan. Kadang-kadang baru jadi dosen menekan mahasiswanya, jadi guru menekan murid. Jadi pelatih menekan yang dilatih, jadi senior menekan yang di bawah, memanfaatkan semua itu untuk kepentingan pribadinya, dan itu semua nanti ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jangan pernah memanfaatkan kekuasaan untuk unjuk kekuasaan, tapi manfaatkan kekuasaan untuk memudahkan orang yang kita kuasai, untuk mengayomi orang yang kita kuasai. Itu akhlak Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu tidak pernah menakut-nakuti orang. Padahal kalau Nabi mau, orang itu harusnya takut lihat Rasulullah SAW. Karena kalau Nabi angkat tangan,
Yang jawab langsung pemilik jagat raya ini. Harusnya orang itu takut kepada Rasulullah SAW. Tapi Nabi itu dengan kedudukannya yang tinggi, Nabi itu mengayomi segala umat, segala makhluk. Bahkan ketika Fathul Makkah, waktu Fathul Makkah, Nabi kembali ke Mekah di akhir umurnya, bersama Nabi ratusan ribu sahabat masuk ke Mekah. Penduduk Mekah itu gemetaran karena mereka tahu mereka ini berbuat salah besar terhadap Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dan orang-orang yang masuk ke Mekah bersama Rasulullah SAW, pada saat itu ada satu sahabat yang mengatakan, Al-yawm yaumul malhamah, hari ini hari pembantaian. Ada satu sahabat yang mengatakan seperti itu, hari balas dendam, hari pembantaian. Ucapan sahabat ini sampai ke telinga Rasulullah SAW. Ini sahabat tadinya dipegang, Nabi memerintahkan dia memegang panji ini ya, memimpin satu barisan. Waktu Nabi dengar ucapannya, hari ini hari pembantaian, siapa yang bicara? Kata Rasulullah, fulan ya Rasulullah, bawa sini, dilepas, diganti orang lain. Al-yawm laisa yaumul malhamah, al-yawm yaumul marhamah, kata Rasulullah. Hari ini bukan hari pembantaian, tapi hari ini adalah hari kasih sayang. Ada orang masuk ke kota yang dulu dia diusir dari kota itu, dia kembali dengan kekuasaan yang besar, harusnya bagaimana? Kembalinya bagaimana? Kalau zaman sekarang, datangnya itu sudah seremnya luar biasa itu dia. Tapi Nabi Muhammad SAW datang mengendarai baglah. Baglah itu campuran antara kuda dengan keledai. Peranakan kuda dengan keledai. Nabi naik di baglah. Waktu masuk kota Mekah itu, Nabi menundukkan kepalanya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nangis, air matanya sampai membasahi jenggot. Masuknya sama nunduk, tawaduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal itu hari fatah, hari kemenangan itu ya. Nabi datang sambil istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikumpulkan penduduk Mekah yang dulu berbuat buruk kepada Rasulullah SAW, dikumpulkan di depan Ka'bah. Habis Ka'bah itu patung-patung di dalam Ka'bah dilempar keluar semua. Ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Datanglah kebenaran dan tercabik-cabiklah kebatilan. Dan kebatilan itu pasti akan musnah. Lalu dikumpulkan orang-orang Mekah yang dulu berbuat buruk kepada Nabi Muhammad SAW. Kepemimpinan ada di bawah Rasulullah SAW. Kekuasaan ada di bawah Rasulullah SAW. Nabi bisa berbuat apapun terhadap orang-orang tadi. Dan Nabi tahu orang-orang itu dalam keadaan ketakutan. Nabi bertanya kepada mereka, kira-kira apa yang akan saya perbuat kepada kalian? Biasanya orang kalau kalah perang gimana? Jadi budak di masa itu, jadi budak. Kira-kira apa yang akan saya perbuat kepada kalian? Menurut kalian apa yang aku Muhammad SAW perbuat kepada kalian setelah perbuatan kalian yang seperti itu kepada kami? Diusir, ada yang dibunuh, pamannya Rasulullah dimutilasi. Hamzah, Sayyidina Hamzah itu dilempar tombak, mati dia, dirobek, jantungnya diambil, dikunyah, terus ditumpahkan, dipotong-potong. Paman yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan masih banyak lagi sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW diusir dari Mekah, difitnah,
percobaan pembunuhan kepada Nabi Muhammad SAW ini tidak sekali, tidak dua kali, berkali-kali. Kira-kira apa yang akan kalian perbuat, kata Rasulullah SAW. Itu kalau kita, ya sudah habis semuanya ya. Sudah habis, kita akan balas semuanya. Tapi orang-orang Mekah itu tertunduk di hadapan Rasulullah SAW. Dia hanya mengucapkan, akhun karim, wabnu akhin karim. Kata mereka, hai Muhammad SAW, kami ini hanya mengenalmu sebagai saudara kami yang murah hati dan anak dari saudara kami yang murah hati juga. Keluarga kamu itu keluarga yang baik-baik. Kamu orang yang baik, bapak kamu dulu juga orang yang baik. Yang kami kenal itu ya seperti itu kamu itu. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, idhabu fa'antumu tulaqa. Pergilah kalian, kalian ini orang-orang yang bebas, aku tidak akan memperbudak kalian. Dimaafkan kesalahannya oleh Rasulullah SAW. Ada satu orang yang masuk ke kemahnya Rasulullah SAW karena orang ini sudah keterlaluan banget, kesalahannya keterlaluan banget. Jadi diputuskan orang ini harus dibunuh karena kesalahan yang diperbuat sudah melampaui batas. Tapi orang ini bisa lolos, selamat. Dia ini selamat bukan melarikan diri dari Nabi Muhammad SAW, tapi justru masuk ke kemahnya Rasulullah SAW. Jadi menyelamatkan dirinya masuk ke kemahnya Nabi Muhammad SAW karena dia tahu Nabi Muhammad ini rahmat, kasih sayang. Ya. Masuk ke kemah Rasulullah SAW, gemetar badannya. Gemetar badannya ini, lihat kewibawaan Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan Nabi? Orang zaman sekarang kalau wibawa, melototi orang. Biar orang takut sama dia ya. Tapi Nabi Muhammad SAW apa yang dilakukan? Ini ada orang ketakutan di depannya. Kata Rasulullah SAW, hawin alaik, tenang, tidak usah takut. Innama ana ibn imra'atin ta'kulu gadid. Aku ini orang biasa. Kamu tidak usah takut kepadaku. Aku ini orang biasa. Aku hanya anaknya seorang wanita yang gemar makan daging dendeng. Ibunya Rasulullah, Aminah binti Wahab, itu hobinya, kegemarannya makan daging dendeng. Gitu ya. Kata Rasulullah SAW, innama ana ibn imra'atin ta'kulu gadid. Kata Rasulullah, aku ini cuma anak seorang wanita yang gemar makan daging dendeng. Aku ini orang biasa, kata Rasulullah SAW. Lihat ini, padahal Nabi Muhammad bagaimana orang biasa Rasulullah. Ya pantaslah orang itu gemetar di depan Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi ini meringankan beban orang tadi supaya tidak ketakutan di hadapan Rasulullah SAW. Nabi lebih memancarkan kasih sayangnya. Karena akhlaknya Nabi Muhammad bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala itu mendahulukan rahmatnya daripada hukumannya. Wa rahmati sabaqat ghadabi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmatku itu mendahului murkaku. Wa rahmati ghalabat ghadabi. Rahmatku itu melampaui murkaku. Coba kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan kebesarannya, kehaibahannya, kewibawaannya di depan kita mungkin tidak berani sholat kita. Baca Al-Quran saja kita tidak berani. Nah, habis sholat kita berbuat maksiat, habis sholat itu kita berbuat maksiat, habis itu adzan, sholat lagi, berani menghampiri Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis berbuat maksiat dilihat oleh Allah, berani lagi kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Matanya habis lihat maksiat, habis itu buka Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Kok berani? Ini firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala, kok bisa? Karena kita merasa Allah itu rahmat, ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Walaupun tidak boleh kita terlena dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, Allah ghafurur rahim, terus kita
seenaknya saja itu berbahaya buat kita ya. Tapi itu menunjukkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar, sehingga Allah di dalam Al-Qur'an memulai ayat pertama di dalam Al-Qur'an mengenalkan namanya Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nama yang pertama kali dikenalkan oleh Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tidak mengatakan Bismillah Al-Jabbar Al-Qawi. Itu kan namanya Allah juga. Dengan nama Allah yang Maha Kuat, Maha Menundukkan. Serem. Kita tidak berani melanjutkan, tidak berani mendekat kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala menampakkan dengan kuasanya itu Allah mengayomi, mengasihi, merahmati, tapi Allah adil. Kalau ada yang berbuat salah dihukum. Nah, sama seperti itu. Nabi Muhammad SAW juga seperti itu. Sayang, mengayomi, tapi kalau ada yang berbuat salah, putriku mencuri, aku potong tangannya. Adil Nabi Muhammad SAW. Nah, kita juga seperti itu. Kalau oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kekuasaan, jangan menakut-nakuti orang dengan kekuasaan kita. Tampakkan rahmat, syafaqah, belas kasih, mengayomi, memperhatikan orang yang di bawah kita. Kita tanyakan kabarnya, kita tanyakan masalah kehidupannya. Mungkin kita bisa membantu mencarikan jalan keluar. Berbuat salah, hukum. Kalau dia berbuat salah, harus dihukum. Kalau sampai kesalahannya merugikan orang lain. Nah, dihukum itu kan tidak boleh berlebih-lebihan juga. Nah, itu salah satu ajaran Islam. Islam itu ajaran kasih sayang, tapi Islam itu bukan sekedar kasih sayang. Islam itu juga membawa keadilan. Membawa keadilan. Nah, kalau ajaran agama kasih sayang toh, ya nanti seperti ajaran yang lain itu. Orang berbuat maksiat, zina, habis bunuh orang, datang minta maaf, selesai. Sudah habis itu keluar zina lagi, mencuri lagi, datang lagi minta maaf. Oh, enak, semua orang bisa berbuat maksiat, tidak ada hukumnya kalau gitu. Tapi Islam itu datang membawa keadilan. Yang berbuat maksiat besar, ada maksiat-maksiat yang merugikan komunitas, nah itu harus segera dihentikan dengan hukuman. Nah, kemudian wa kama yahrumu 'alaika an tadlima ra'iyatik fakadzalika yahrumu 'alaika an tumakkina ba'dahum min dzulmin ba'd. Seperti halnya diharamkan bagimu untuk menzalimi orang-orang yang di bawah kuasamu, begitu pula diharamkan pula bagimu membuka celah orang-orang yang di bawah kekuasaanmu, mendolimi orang-orang di bawah kekuasaanmu yang lain. Itu juga haram. Kamu mendolimi rakyatmu, haram. Kamu membuka kesempatan bagi rakyat yang satu mendolimi rakyat yang lain, juga haram bagi kamu. Jadi kamu tidak boleh mendolimi rakyatmu, dan kamu tidak boleh membiarkan rakyatmu saling mendolimi yang satu dengan yang lain. Nah, yang penting kan saya tidak mendolimi. Loh, itu ada yang didolimi, ya itu salahnya menteri saya, salahnya polisi, atau salahnya jenderal, atau salahnya, ini saya tidak menyalahkan siapa-siapa ya, ini cuma contoh saja. Ini contoh saja. Loh, saya sebagai presiden tidak berbuat zalim kok. Nah, itu ada yang didolimi, ya itu kan yang berbuat zalim polisi. Nah, polisi itu di bawah kuasanya siapa? Kamu punya kuasa juga terhadap itu. Kalau kamu biarkan, dampaknya juga kena ke kamu. Polisinya zalim, ada hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kamunya juga terkena hukuman dari Allah Subhanahu wa taala jika membiarkan sekelompok rakyatmu mendolimi rakyat yang lain. Oh, ada orang dengan kuasanya menguasai jalanan umpamanya.
Pokoknya semua orang harus minggir semua, dia jalan dengan pawai iring-iringannya. Yang lain orang harus minggir semua. Ini perbuatan yang tidak baik. Itu jalan punya dia apa punya rakyat? Kalau jalan punya rakyat, dia kuasai, kecuali kalau mungkin ada kepentingan darurat. Kalau ada kepentingan darurat itu lain. Tapi ini tidak punya kepentingan darurat, pokoknya dia ambil jalan itu padahal jalan bukan milik dia pribadi. Bukan milik dia pribadi. Itu dia sudah berbuat zalim. Dia berbuat zalim. Dan kalau pemimpin tahu ada sebagian rakyatnya berlaku seperti itu, pemimpin ini juga kena imbasnya. Lah bagaimana caranya? Ya peraturan itu harus benar-benar ditegakkan, harus benar-benar ditegakkan. Nah ini kan saya cuma berbicara contoh-contoh saja secara teori. Nah saya juga tidak pernah menjabat. Memang dalam kenyataannya orang yang menjabat itu akan mengalami kesulitan, tidak akan mudah. Tidak seperti membalikan tangan seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi saya juga mau menjelaskan memang tanggung jawabnya sebagai pemimpin itu sangat berat sekali. Itu sudah yang saya sebutkan tadi memang sudah termasuk perbuatan-perbuatan zalim. Perbuatan zalim itu ada yang kecil, ada yang medium, ada yang sampai besar sekali tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemimpin ini juga diharamkan bagi pemimpin membiarkan sebagian rakyatnya mendolimi sebagian yang lain. Wa kadzalika tahrum 'alaika al-idha'ah li umurihim, dan diharamkan bagimu jika kamu menjabat sebagai pemimpin untuk menghilangkan urusan mereka. Idha'ah li umurihim maksudnya mengabaikan urusan mereka, ditunda-tunda. Membuat KTP harusnya bisa 1 hari jadi 3 bulan. Ini nanti ada pertanyaannya loh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia bisa menjadikan dalam waktu beberapa jam. Jadi 3 bulan, jadi seminggu. Padahal dia itu tugasnya membuat itu cuma malas. Idha'ah. Melenyapkan urusan yang dipimpin ini ya. Atau hal-hal lainnya. Saya kurang paham masalah kepemerintahan ini. Tapi kalau seorang pemimpin melenyapkan urusan rakyatnya, wah ini haram, dosa besar. Wa tarkun nadhar fiha, atau tidak memperhatikan urusan mereka, bukan cuma sekedar melenyapkan, tapi tidak memperhatikan. Kalau tidak memperhatikan, ada orang datang mengadu kepada dia, dia cuek. Tidak memperhatikan. Padahal itu tugas kamu memperhatikan setiap rakyat yang datang kepadamu. Apalagi ada orang datang mengadu dia lari. Waduh, ini balasannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Lau matat sakhlatun ala syati'il furat daya'an la khashitu an us'alu anha." Ini Sayyidina Umar waktu menjabat sebagai khalifah ini ya. Lau matat sakhlah itu anak domba, anak kambing. Kalau ada seekor anak kambing, andai ada seekor anak kambing yang mati, kok bisa mati padahal kambing itu kan bergerombol. Doyaan, karena dia hilang, keluar dari kawanannya. Kambing itu kalau keluar dari kawanannya hilang dia. Nah, ketika hilang sakhlah ini, mati dia ala syati'il furat. Dia mati di pantai laut Efrat. Furat itu Efrat. Efrat itu laut yang ada di sampai Turki, Syria, di Irak. Di Irak juga dilewati oleh Efrat itu ya.
di dekat Karbala itu, Sungai Furat itu. Euphrates bahasa Inggrisnya. Nah, padahal Efrat itu, Furat ini jauh dari Madinah. Sayyidina Umar itu ada di Madinah. Ini Furat ini perjalanan jauh dari Madinah sampai ke Irak itu, ke Sungai Furat itu. Tapi kata Sayyidina Umar, kalau aku dengar kabar ada seekor anak kambing yang hilang, ditemukan mati di tepi laut Furat, aku akan merasa takut kalau aku nanti ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hai Umar, apa yang kau perbuat kok sampai ada anak kambing itu mati di situ?" Padahal anak kambing loh ya. Anaknya kambing. Kata Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, kalau Sayyidina Umar ini takut ada anak kambing yang mati, dia nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, fa kaifa bi idha'atil aitam. Bagaimana kalau orang zaman sekarang ini, pemimpin zaman sekarang melalaikan haknya anak yatim. Bukan kambing loh ini, orang. Haknya anak yatim dia lalaikan. Wal aramil, haknya janda-janda yang tidak bisa cari uang lagi, diabaikan. Wa masakin, haknya orang miskin. Wal muslimin, masakinil muslimin, orang-orang miskin dari kalangan orang Islam. Wa du'afaihim, dan orang-orang yang lemah di antara mereka. Bagaimana kalau Sayyidina Umar itu domba mati saja dia takut ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala? Lah bagaimana dengan manusia yang mati? Ini ada nyawa manusia, satu nyawa manusia mati, itu tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main dengan nyawa manusia. Jangan nyawa manusia, nyawa binatang saja kita jangan main-main. Seorang wanita yang puasa di siang hari, tahajud di malam hari, miara kucing, memelihara kucing. Kucingnya dikunci, dia pergi keluar kota. Tidak dilepas. Mau makan dari mana ini kucing? Dikunci di kandang, dia pergi keluar kota 3 hari. Kembali mati kucingnya. Tidak bisa makan. Tidak bisa makan, tidak bisa minum. Kata Rasulullah, hiya finnar. Dia di neraka. Di neraka dia. Gara-gara dia miara kucing tapi tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Nah kalau kucing saja menjadikan orang di neraka, sebaliknya pelacur Yahudi disebutkan di dalam hadis Bukhari, di zaman Bani Israel sebelum Nabi Muhammad SAW, seorang pelacur lewat di padang pasir, lihat ada seekor anjing yang kehausan, dia menjulurkan lidahnya di sumur itu mau minum, tidak bisa. Tidak bisa, dia tidak punya tangan seperti kita. Kehausan anjing tadi, tergeletak di pinggir sumur. Padahal di depannya ini ada air, cuma di dalam sumur. Wanita ini melepas sepatunya, dia ikat pakai tali, diambilkan air, diminumkan ke mulut anjing itu. Anjing ini ya, najis mughaladah anjing ini ya. Ambil lagi air, diminumkan ke mulut anjing, sampai anjingnya kembali kuat, jalan lagi, lari. Kata Rasulullah SAW, sebab perbuatannya itu Allah memberi hidayah kepada wanita ini, bertobat jadi wanita yang baik, dimasukkan ke surga. Ini bantu anjing, bagaimana kalau bantu orang? Bagaimana kalau yang dibantu itu orang yang beriman? Bagaimana kalau yang dibantu orang beriman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala? Jangan remehkan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun, apapun, jangan kita remehkan. Berbuat baik kepada mereka, jangan kita remehkan, kita anggap sepele, kita sakiti dia. Wow, hati-hati dengan hati makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sakiti salah satu makhluknya, yang sakit siapa? Yang marah itu yang menciptakan. Karena yang menciptakan itu
yang menciptakan makhluk yang kita sakiti itu, kasih sayangnya lebih dari kasih sayangnya ibunya dia yang kita sakiti itu. Ibunya dia, waktu kita sakiti anak itu, ibunya marah enggak? Marah. Kasih sayangnya ibu itu terhadap anak yang kita sakiti itu tidak bisa dibandingkan dengan kasih sayangnya Allah yang menciptakan anak itu. Kalau kita sakiti satu orang, yang menciptakan marah. Hati-hati. Kembali kepada kita. Sampai di dalam riwayat disebutkan, ahli maksiat pun, kalau ada ahli maksiat, kita memandang ahli maksiat ini dengan pandangan merendahkan, mencaci dia. Kalau perbuatan maksiatnya harus kita pandang rendah, harus benci kita perbuatan maksiatnya. Tapi pelaku maksiatnya, kita tidak boleh memandang rendah. Kalau kita pandang dengan pandangan rendah, di dalam riwayat disebutkan, ditakutkan nanti kita sebelum mati melakukan maksiatnya orang itu. Kita bisa melakukan maksiatnya orang itu, kalau kita tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita dapati para Nabi Muhammad SAW, luar biasa Nabi Muhammad ini menjaga hak para sahabatnya, dijaga oleh Rasulullah SAW. Sampai pernah yang seperti yang saya sebutkan, Nabi pernah mau perang, tiba-tiba Nabi merasa ketakutan, kemudian berkata kepada pasukannya, ini kita sebelum perang, saya mau bertanya kepada kalian, kalau ada yang pernah aku dolimi, kapan Nabi berbuat dolim ya? Kalau aku pernah berbuat salah, tolong sampaikan kepada aku sekarang. Aku takut nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebelum perang. Ada satu sahabat, ya Rasulullah, saya pernah engkau berbuat salah kepada saya. Nengok semua ini, sahabat yang di barisan melotot semuanya. Ini kurang ajar ini. Kamu bicara apa? Saya pernah disakiti oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW, dihampiri oleh Rasulullah. Balas sekarang, sebelum perang mulai, balas. Saya berbuat apa kepada kamu? Kata sahabat ini, ya Rasulullah, kamu pernah mengatur barisan dengan tongkatmu, sehingga ujung tongkatmu itu kena perutku. Ujung tongkatmu kena perutku. Ya kata Rasulullah, kalau gitu balas sekarang. Sodok perut saya dengan tongkat. Ya. Ada enggak pemimpin seperti ini? Sahabat yang lain marah sama orang ini tapi tidak berani apa-apa. Rasulullah SAW ada yang mau maju, kata Rasulullah, kamu mau nanggung kesalahan saya nanti di hadapan Allah. Minggir. Akhirnya tongkatnya Nabi itu diserahkan ke sahabat ini, balas ke perut saya. Ini Nabi Muhammad SAW. Bagaimana orang zaman sekarang merasa dirinya suci, bersih, seakan-akan dia ini malaikat. Padahal Nabi itu tidak ada salahnya ini ya. Tapi ini menunjukkan adabnya ini loh. Ini yang betul itu seperti ini. Beradab, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut merampas haknya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Balas sekarang, kata Rasulullah SAW. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, tongkatmu itu waktu mengenai perutku, aku tidak pakai baju, jadi kena kulit langsung. Kata sahabat ini, oh begitu ya. Nabi Muhammad SAW buka baju, sampai terlihat putihnya tubuh Rasulullah SAW, bercahaya tubuhnya Rasulullah SAW. Buka baju Rasulullah, kata Nabi Muhammad, nah, sekarang balas. Sahabat ini tongkatnya kemudian diturunkan, dia lari memeluk Nabi Muhammad SAW. Wajahnya ini dia benamkan di perutnya Rasulullah SAW. Dia cium perutnya Rasulullah SAW. Kata dia, ya Rasulullah, siapa yang mau membalas kamu ini ya Rasulullah? Tidak ada, kamu ini tidak ada salahnya, kata dia. Ini cuma taktik saya supaya saya sebelum perang kulit saya ini, kulit wajah saya bersentuhan langsung dengan kulitmu. Jadi cuma taktik saja ini ya. Tapi dari situ
kita mengetahui bagaimana Rasulullah SAW itu serius dalam urusan hubungan dengan makhluk karena dia sebagai pemimpin. Kata Nabi Muhammad SAW kepada sahabat tadi, kulitmu tidak mungkin disentuh api neraka. Karena sudah bersentuhan dengan kulitnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah SAW pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW duduk dengan Sayyidina Ali, tiba-tiba dengar suara, Assalamualaikum ya Rasulullah. Sayyidina Ali, kata Rasulullah, lihat ya Ali, siapa itu yang di luar masjid? Lihat sama Sayyidina Ali, tidak ada orang. Datang lagi Sayyidina Ali, tidak ada orang ya Rasulullah. Duduk lagi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Loh, itu ada yang salam tuh loh. Lihat tuh. Sampai 3 kali kata Sayyidina Ali, tidak ada orang ya Rasulullah, adanya cuma seekor onta. Kata Rasulullah, yaitu onta itu yang mengucapkan salam. Jadi mukjizatnya Nabi Muhammad ini lebih dari Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman berbicara dengan binatang, Nabi Sulaimannya menggunakan bahasanya binatang. Bisa dibuktikan enggak itu? Enggak bisa lah, orang enggak tahu. Nabi Sulaiman ini bicara betul enggak dengan binatang itu? Bisa dibuktikan? Kan enggak bisa, orang enggak bisa bahasanya binatang itu. Mukjizatnya Nabi Muhammad di atas itu, orang semua bisa membuktikan. Binatangnya yang bicara menggunakan bahasanya Nabi Muhammad. Nah, orang semua tahu ini binatangnya ini ngobrol betul dengan Nabi Muhammad SAW. Berkali-kali waktu ada biawak seekor kadal gurun pasir itu ya. Nah, kalau sekarang ngomong kadrun kurang ajar ya. Kadal gurun pasir. Tidak boleh menghina orang itu kadrun. Tapi itu ada betul kadal gurun pasir itu ya. Kadal gurun pasir itu ada yang boleh dimakan, ada yang tidak boleh dimakan. Walaupun Nabi tidak makan. Nah, itu ada khilaf di antara imam mazhab. Tapi Nabi pernah datang ke satu kabilah, pemimpin kabilahnya ini mendatangi Rasulullah SAW. Ini di Sirah Baihaqi kalau tidak salah. Kata pemimpin kabilah itu, saya tidak percaya kamu ini utusan Allah SWT. Bahkan kadal yang saya baru tangkap ini, kalau dia bisa bicara, dia akan mendustakanmu. Kata pemimpin kabilah ini. Kadalnya itu disembunyikan di dalam lengan bajunya ini, sama dia dibuka. Ini kadal ini, hai Muhammad SAW. Kadal ini kalau bisa bicara, dia juga tidak akan percaya kau ini utusan Allah SWT. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau dia bisa bicara dan beriman, bagaimana? Kata Rasulullah. Kata pemimpin kabilah ini, kalau dia beriman, bisa bicara, saya jadi orang pertama yang beriman kepadamu. Kemudian kadal itu diajak bicara oleh Rasulullah. Ya Dhab, ya Dhab. Dipanggil, Dhab itu kadal gitu ya, biawak itu. Hei, kadal gurun pasir gitu ya. Hei kadrun dipanggil. Man ana? Kata Rasulullah. Siapa aku? Kata Rasulullah. Kadal ini lihat Rasulullah SAW. Anta Rasulullah. Ngomong, bicara bahasa Arab ini ya. Anta Rasulullah. Anta Nabi Allah. Bicara dengan bahasa Arab yang fasih. Ya Allah, kita kalah sama kadal, sama unta ini. Nah, makanya oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ditulis di dalam Simtud Durar, wa syahadatud dhabbi wal ghazalah bin nubuwati war risalah. Kesaksian biawak, kesaksian kadrun dan dhabbi wal ghazalah. Ghazalah itu menjangan, kijang. Bin nubuwati war risalah, atas kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ghazalah juga kijang gitu ya. Ceritanya ada anaknya kijang ditangkap sama satu orang Arab, Badui. Rasulullah mesti lewat anaknya kijang ini. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Loh, kamu yang bicara? Iya ya Rasulullah, saya. Kenapa? Saya ini masih kecil ditangkap sama orang Arab ini, saya ditangkap sama Badui ini.
Terus mau apa kamu kalau sudah ditangkap? Ya hukumnya Allah Subhanahu wa taala ini. Kambing, menjangan itu ya milik manusia sudah kalau ditangkap, kata dia. Iya, tapi saya ini ditangkap waktu saya sedang main-main. Ibu saya ini sekarang khawatir karena saya tidak pulang-pulang. Dan terus saya suruh apa, kata Rasulullah? Ini saya bicaranya bahasa lepas ya. Kata menjangan tadi, ya Rasulullah, izinkan saya keluar sebentar saja. Saya mau memberitahu ibu saya bahwa saya ini ditangkap oleh manusia. Habis itu saya balik ke kandang lagi. Ada enggak kijang dilepaskan balik ke kandang lagi? Enggak ada. Diketuk pintunya oleh Rasulullah SAW, ini lepaskan sebentar, nanti dia balik. Loh, kamu ini gila betul. Ini saya nangkepnya susah, suruh melepaskan. Kalau dia enggak kembali gimana? Kata Rasulullah, jaminannya saya. Kalau enggak kembali, jaminan. Jadi Rasulullah menjadikan dirinya jaminan untuk kijang ini loh. Pulang, kijang ini singkat cerita, ceritanya Nabi ini ya. Ketemu ibunya, kata ibunya, loh kamu kok bisa lolos? Ya Rasulullah jadi jaminan saya. Kata ibunya, balik sekarang. Kamu tidak beradab menjadikan Rasulullah sebagai jaminan kamu. Kembali sekarang. Balik itu anak kijang masuk ke kandang lagi. Ini Badui ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam. Ini onta juga seperti itu. Datang Rasulullah, ditanya, kenapa? Kata Rasulullah, ya Rasulullah, saya miliknya seorang Badui. Dulu waktu saya kuat, saya diajak pergi sampai ke luar negeri. Sekarang saya sudah lemah, disuruh ngangkat kayu terus setiap hari. Bebannya sangat berat. Jadi binatang itu punya perasaan loh. Hati-hati loh. Punya perasaan dia binatang itu. Kalau dulu ada Rasulullah, dia ngadu ke Rasulullah. Kasihan sekarang, siapa dia mau ngadu ke siapa? Kucing cuma lewat saja kita siram air. Disiksa, disiram air panas. Marah dia, sakit hati dia. Kita kalau diadukan kepada penciptanya, nangis kita. Ini ngadu kepada Rasulullah ini. Onta ini. Saya tidak pernah absen ya Rasulullah. Menjalankan tugas saya terus. Cuma tadi pagi saya ngangkat kayu, kata onta ini. Karena terlalu berat kayunya, saya kelelahan, saya terpeleset. Sekali ini, tugas ini, seumur hidup saya terpeleset baru sekali, dipukul saya keras-keras dengan pecutnya, saya sakit hati. Onta bisa sakit hati ini onta ini. Onta itu binatang pendendam, onta itu hati-hati. Sakit hati ya Rasulullah. Sampai akhirnya Rasulullah ini keluar dari masjid ke rumah pemilik onta ini dengan onta itu menjelaskan yang terjadi demi kepentingan onta ini loh. Onta ini ya. Dalam riwayat Nabi jalan demi kepentingan budak hamba sahaya. Oh kalau saya ceritakan bisa sampai pagi. Nah, tapi lihat itu Nabi Muhammad SAW dengan kekuasaannya. Mengayomi Nabi Muhammad SAW ini. Nah kita harus seperti itu. Setiap orang di antara kita minimal berkuasa di rumahnya masing-masing. Berkuasa di rumahnya masing-masing. Harus jadi pengayom di rumah, bukan jadi penjajah. Bukan duduk jadi raja, semua anaknya, istrinya kerja buat dia, dia duduk di rumah, main perintah sana sini, terus dicek masakan apa ini? Oh, kamu ini raja Pak. Jadi orang kayak Nabi Muhammad SAW, seperti Rasulullah SAW. Padahal Nabi itu wibawa. Kata teman-temannya Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad kalau di luar terlihat kewibawaannya, orang tidak bisa menatap wajahnya Nabi itu lama-lama. Kata sahabat-sahabat Sayyidah Aisyah, mereka tanya karena Sayyidah Aisyah istrinya Nabi Muhammad SAW. Kata sahabat Sayyidah Aisyah, kalian istri-istri Nabi ini nggak capek ya jadi istrinya Nabi? Kenapa? Ya kita duduk di depan Nabi terus tegang kita, kata dia. Nah kalian ini bersama Nabi Muhammad SAW di rumah itu nggak capek? Paham maksud saya? Kita kalau duduk di depannya kiai yang dihormati itu kan mesti harus beradab gini. Nah mereka kalau sampai rumahnya dengan keluarganya tidak seperti di depan kita. Kata Sayyidah Aisyah,
tidak ada orang yang lebih kami tunggu kedatangannya, kami nanti-nanti kedatangannya, melebihi kedatangan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu kalau masuk ke dalam rumah, wah, satu rumah bahagia semuanya. Kecuali kucing, ada satu kucing di rumah kita yang tidak bahagia, kata Sayyidah Aisyah. Kucing itu kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidur di tempat-tempat seenaknya sendiri. Tapi begitu Rasulullah masuk, dia jalan ke pojok rumah, tidak bergerak dari pojok rumah sampai Nabi meninggalkan rumah. Tidak bergerak dia, takut kepada Rasulullah SAW. Tapi begitu yang lain, Nabi masuk, wah, mereka bahagia. Kita sebagai seorang laki-laki, sebagai suami, itu harus menjadikan satu rumah itu menanti-nantikan kedatangan kita. Jangan sampai kita masuk ke rumah, tadinya ketawa-ketawa, begitu kita masuk diam semua, la ilaha illallah. Bala itu ya, naudzubillah min dzalik. Jadi pemimpin itu pemimpin yang mengayomi, yang rahmat, tapi bukan pemimpin yang lemah juga. Pemimpin yang menegakkan keadilan, sama seperti Nabi Muhammad SAW. Ini nanti akan dibahas juga sampai kepada suami ini ya. Pemimpin rumah tangga akan masuk juga. Nah, tapi ini baru pemimpin kepemerintahan. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan wajibatil qadhi, kewajiban seorang qadhi atau kadi atau hakim, insyaallah di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana a'tarafna bi anna nagtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.